Welcome to digital learning. Dear students, we are studying the subject Financial Accounting 2 of second semester BCom of Anglo University, and we are in Unit 2, Session 7. In today's session, we will learn the preparation of ledger accounts in the books of both consignor and consignee. We will solve one problem for this. This is the problem we are going to solve today. We will read the problem and explain it, then we will prepare the ledger account. Antony Company Udupi forwarded on 1/1/2011 100 bicycles to Fernandez Cycle Shop, Mysore, to be sold on consignment basis. The cost of one bicycle was rupees 4,500, but the invoice price was rupees 6,000. See here, 100 bicycles are consigned by Antony Company to Fernandez Cycle Shop. Cost price is 4,500, but it was sent at invoice price of 6,000. 1,500 loading haki, profit margin haki bill ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. A loading is very important in this problem. Loading ಅನ್ನು remove ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. Closing stock ಇಂದ ಮತ್ತು goods sent on consignment ಇಂದ ಆ loading ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, remove ಮಾಡಬೇಕು. Antony Company incurred 30,000 for freight and insurance. As usual, consignor spend ಮಾಡಿದ್ದು 2 bank account and the consignment account ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. Fernandez Cycle Shop gave an acceptance for 3 lakh in favor of Antony. ಈಗ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ನವರು ಅವರಿಗೆ ಹೋದಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 lakh rupees bills receivable is in the hands of Antony, and 3 lakh rupees bills payable in the books of Fernandez Cycle Company. So this is the picture of the bill. Next one, 2 bicycles were damaged in transit, and an amount of 6,000 was received by the consignor from insurance company. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, 2 bicycles are damaged where in transit, ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ರೀಸನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, 2 bicycles. Next, Fernandez Cycle Shop had spent 12,000 rupees as rent and 7,500 rupees as insurance. So this is the amount spent by consignee, and had sold 80 bicycles at 6,150 each. ಅವರಿಗೆ 100 ಸೈಕಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2 ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, 80 ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. The consignee is entitled to a commission of 5% on sales, including del credere commission of 1%. ಇಲ್ಲಿ del credere commission ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ 5% del credere ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ del credere commission ಅಂತ 1% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 4 + 1% ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅದನ್ನ ಭರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋಲ್ಲ. Fernandez Cycle Shop were not able to recover the sale proceeds of 5 bicycles because of the insolvency of a debtor. ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್. 5 ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದರ 6,150 ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ 5 ಬೈಸಿಕಲ್ ಇದ್ದು ಹಣ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಪೇರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೈನಿ. First of all, we will prepare in the books of Antony Company Udupi. This is consignor. Okay. First ledger we have to prepare is consignment account, as we have done earlier. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದೆರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ,
100 bicycles at 6,000. So goods sent on, two goods sent on consignment, 100 into 6,000 rupees, 6 lakh. Clear? But expenses. Anthony incurred 30,000 for freight and insurance. Other consignor, two bank account, freight and insurance, 30,000. Clear? Next, spent by consignee. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ 12,000 as rent, 7,500 as ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಟು ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಕೌಂಟ್, ಶಾಪ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೆಂಟ್ 12,000, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 7,500 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ 80 bicycles at rupees 6,150 each. 80 bicycles ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಬೈ ಇದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬೈ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಕೌಂಟ್, ಶಾಪ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 80 into 6,150 rupees, rupees 4,92,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇದು ಸೇಲ್ 80 into 1,000, 6,150. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಂತರ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. 2 bicycles were damaged in transit and an amount of 6,000 was received by the consignor from the insurance company. ಎರಡು ಬೈಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 6,000 ಹಣ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. 2 bicycles ಅಲ್ವಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಸಿಕಲ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಇಸ್ 2 into 4,500, 9,000. Then proportionate non-recurring expenses. See here, there are expenses here. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿದೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇವನಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 30,000 rupees ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಲಾಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ 30,000 into 2/100, 2 damaged, total sent 100, so 600 rupees. So total of the bicycles damaged, that is abnormal loss, is 9,600. So here working note number 1 in the calculate ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ 9,600. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ? ಎಸ್. Next, what next? Next we have to calculate the consignment stock. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ 100 forwarded, 2 damaged, 80 sold. So 18 bicycles in stock. Cost price means it is the invoice price here. Invoice price of the 90 bicycles, 18 bicycles, 18 into cost price of the 18 bicycles, 18 into 6,000. This is the invoice price. Okay, invoice price, because ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. Invoice price of the 90 bicycles, rupees 18 bicycles. ಮತ್ತೆ the last problem. 18 bicycles, 18 into 6,000. 18 bicycles is the invoice price ಎಷ್ಟು? 18 into 6,000 rupees, 1,08,000 rupees. Clear ಆಯ್ತಲ್ಲ? Now we have to add proportionate non-recurring expenses to this. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಫ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವನದ್ದು ಕನ್ಸೈನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಕರಿಂಗ್. ಅದು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟಿಂಗ್,
ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಾರ, ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ 30,000 into 18 stock, total 100. 13,000 into 18 by 100, 5,400. 1,08,000 plus 5,400, 1,13,400 is the consignment stock we have calculated. By consignment stock and the consignment account ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. By consignment stock rupees 1,13,400. So this is how we have calculated this. We have prepared this consignment account, but we have not completed. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸುವ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ 4,500, 1,500 ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 100 into 6,000 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್. ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ 100 into 1,500, 1,50,000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್, removing loading. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ 18 ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸೇ ನಾನು ಈಗ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವುದಕ್ಕೆ 2 ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 2 ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. 2 ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ 18 into 1,500. 18 ಸ್ಟಾಕ್ 1,500 is the loading ಅಥವಾ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಸೊ 27,000 rupees is the ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ. 18,000 into 1,500, 27,000 rupees ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಗೀತು. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ 7,65,000. ರೈಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ from this all these items, then you will get 63,900 as the profit on consignment, which is transferred to profit and loss account. This is consignment account. Next, these are the calculation we have done already. Now 3 more ledgers we have to prepare. And that second ledger is Fernandes Cycle Shop account. Fernandes Cycle Shop Mysore account. Mysore ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಡೆ 2 Fernandes Cycle Shop, 2 Fernandes Cycle Shop, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೈ Fernandes Cycle Shop ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ಗೆ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ 2 ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದನೆಯದು 2 ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ 19,500. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 19,500. ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ 2 ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 24,600. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ Fernandes Cycle Shop ಅಂತ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ 2 ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 4,92,000. Clear, isn't it? Yes. Now in the problem it is given the Fernandes Limited gave acceptance for 3 lakh in favor of Anthony. Adu bills receivable. Illi baribeku by bills receivable rupees 3 lakh. Now we can total, credit side is less, debit side is more, 4,92,000 right on both the sides. Then deduct from 4,92,000 this amount. Now by balance carried down rupees 1,47,900. You can write by bank account also, but as it is nothing is mentioned in the problem ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಅಸ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ
consignment account, there are two entries. 2 goods sent on consignment 6 lakh, 5 goods sent on consignment 1,50,000. We will record it there. 2 goods sent on consignment ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 6 lakh. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ 2 consignment account rupees 1,50,000. Now 6 lakh minus 1,50,000, 4,50,000 will be transferred to trading account. So these are the 3 ledgers. Now fourth ledger is abnormal loss account. Abnormal loss account is here. See here, by abnormal loss account, we have written by abnormal loss account. This ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 2 consignment account ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ 9,600. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 2 ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ 2 ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದದ್ದರಲ್ಲಿ 6,000 rupees ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 6,000. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು the remaining amount. This is received from insurance company. Received from insurance company 6,000 rupees. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ that amount should be transferred to profit and loss account. ಇದು ಇಷ್ಟು ನಿಜವಾದ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ. Profit and loss account ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. This is how we have prepared 4 ledger accounts in the books of consignee. Now we will see in the books of consignee. Consignee book ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ journal entry ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. In the books of Fernandez Cycle Shop Mysore, Antony Company Udupi's account. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಡೆಬಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಡೆಬಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇರುವುದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದೊಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ acceptance is given for the bill. This will be written as 2 bills payable. Clear ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್, ಯಾರು ಆಂಟನಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇವೆರಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. 19,500, 12,000 plus 7,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 24,500. ಇದೆರಡು ನೆನಪು. ಈ 3 ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದು 2 ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 24,600. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿ what is there in the debit side in this account. In this account we have debit side 2 consignment account. 2 consignment account ಅಂತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಬರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್. 80 ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 80 ಬೈಸಿಕಲ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ 80 ಬೈಸಿಕಲ್ ಸೇಲ್ ಆದದರಲ್ಲಿ 5 ಬೈಸಿಕಲ್ ನ ಹಣ ಬರಲಿಲ್ಲ. Out of the 80 bicycles sold, the amount is not received from 5 customers, 5 credit customers. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 5 ಬೈಸಿಕಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಅದರ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್.
by consignment debtors account 5 into 6,150, 30,750. Next, out of the 80, remaining 75 is sold for cash. Amount is received. By bank account 75 into 6,150, 4,61,250. So this is how we have to calculate it. Next, hope you have understood this. We have recorded everything on the debit side and credit side. What I told is there are journal entries. There are journal entries for everything, for all these. But for the making it easy for you, I have shown how it can be prepared by referring to the and this Fernandes company account in the consignors book. Consignors book ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿದು ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿಗೆ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆದದಕ್ಕೆ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲಿಗೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲಿಗೆ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. Commission account you can record here. Here you have written two commission account. Antony company account. Only two commission account you have written. So that will come here as by Antony company Udupi account 24,600. Out of 24,600, see here there is a consignment debtor 30,750. The amount is not received from them, so it is a bad debt. A bad debt consignee is responsible for the bad debt. ಹಣ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ 1% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4% ಕಮಿಷನ್, 1% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಬಂದ್ರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 30,750 ಬಂದಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಿಗೋ ಕಮಿಷನ್ 24,600. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 6,150. Okay, so this is the solution for this problem. Hope you have understood the problem, and I am giving one more problem here as homework. You can work at home. This is the I gave this problem, but this is different problem, not the same. This is the homework problem for 7th problem. But this is similar to the problem we have worked out in the last session. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಈ 7th ಸೆಷನ್ ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. There are some multiple choice questions here for your understanding. 3 questions are framed here. You can read and understand and answer the questions. First question is, what is the entry for amount of claim received from insurance company on account of abnormal loss in the books of the consignee? Debit bank account, credit abnormal loss account. Debit abnormal loss account, credit bank account. Debit bank account, credit loss account. None of the above. Choose the correct answer. Second one, what is the entry for adjusting bad debts towards commission in the books of the consignee? Debit commission, credit bad debts. Debit bad debts, credit commission. Debit commission, credit debtors account. None of the above. Third question, what is the entry in the books of the consignee for the goods sold for cash? Debit bank account, credit consignors account. Debit consignors account, credit bank account. Debit debtors account, credit bank account. None of the above. So once again read this question. First question, second question, third question. Now you can see the answer here. For all the questions, there is the answer. Thank you for listening to the class.